Class 8, lots of love to all of you. I wish that all of you have spent your puja holidays very well. Actually, all the days are holidays now, but then also puja has a different color, isn't it? So let's concentrate on our new chapter today of environment and science. Know about some common gases. Chapter number 3. Okay, page number 118. At first, we have some equipments used in laboratory. First thing which we are going to read about is the common thermometer, which you know about. You know a lot about it. We have calibrations on it in Fahrenheit or in Celsius, and we use it for measuring our temperature. Isn't it? Not only ours, in laboratory also it's used to measure temperature. Next comes the electric cell, which we also call it as dry cell, and battery is called by mistake. Okay, battery is not the correct word. When many cells are joined together, it's called a battery. It has a positive sign, a negative sign, which indicates the positive terminal and the negative terminal. Next, we are going to read about the switch. As you have at your home, তোমরা যেমন বাড়িতে দেখেছো, the same structure we also have in circuits in case of laboratory, which look as you are seeing in the pictures. It's a simple switch, as you can see. যে চাবিটা দেখছো এটা তোলা থাকলে সেই মুহূর্তে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করে না, এবং যখন চাবিটা বসানো থাকে যে মাঝে ব্ল্যাকটা, তখন এ দেখো এখানে মাঝে বসানো নেই, মানে এই অবস্থায় যদি সার্কিট এটা লাগানো থাকে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না। ওকে, so we are going to understand that there are different types of switches which we are going to use when we will grow up. Another key is being shown to you in the next picture. You can see this one here. It's a tapping key. Whenever you will tap the key, current will flow because the connection will be complete. Okay, so we have a lot of switches, which none of these look like the switch in your home or on the switchboard of your home, but these are the switches used in the physics laboratory. Next, we have wires, which are used to complete a circuit, and they are made up of generally coppers and having polymers like PVC on their outer coverings. So these are different colors which we are seeing on the in the screen, and on the screen, and you can see there are different types of wires which have been displayed here. Another very important equipment which we see in the home also, that is the bulb and LED. Now here we are using you are being shown here the CFL bulbs, and at the back side you have an incandescent, or you can say a general bulb also. And LED bulbs you already have seen during the Diwali tuni, which you call tuni. Those were the LEDs in many cases. Okay. Furthermore, generally in the earlier days we were used to use this type of bulbs which had a tungsten wire in the middle, but nowadays we are using CFL bulbs only. Okay, and why we use CFL? Because they have a low energy consumption and a bright light, that's why. Next, chemical balance is the equipment which we are going to read about. It measures the correct mass. It's not like 1 kg, 2 kgs. It measures very small masses also very accurately. And as you can see, I have shown you one open beam balance or chemical balance, and it is generally enclosed in a case so that no air can disturb the pans. The left pan, the right pan, both are very light in weight, so slightest wind can disturb them. So in this case, the only difference is we keep the sample on the left pan and the weights on the right, but in the mudi khanar's dukan or in somewhere other places we do the reverse of it. Okay, acha. Then we are going to see a clamp and stand, as you can see. Acha, এর আগেরটা বলে দিই, chemical balance, in case of chemical balance we use a pair of forceps. Okay, ফোরসেপস মানে চিমটে ইউজ করা হয়। ওয়েটকে হাত দিয়ে ধরলে এতই অল্প ওয়েট নিয়ে ওখানে কাজ করা হয়, দ্য ওয়েট উইল গেইন ডাস্ট ফ্রম অর সোয়েট ফ্রম আওয়ার হ্যান্ড, অ্যান্ড দ্য ওয়েট মে ডিফার, সো উই ইউজ দেয়ার ফোরসেপস. ওকে, লেটস রিটার্ন টু ক্ল্যাম্প অ্যান্ড স্ট্যান্ড. অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইন দ্য পিকচার, ক্ল্যাম্প অ্যান্ড স্ট্যান্ডে আয়রন স্ট্যান্ড উইথ আ হেভি বটম, বটমটা প্রচণ্ড ভারী হয়, লোহার কালো রঙের যেটা দেখতে পাচ্ছ. দে আর অফ ডিফারেন্ট সাইজেস অ্যান্ড দে সার্ভ ডিফারেন্ট পারপাসেস অলসো. ওকে, নেক্সট উই আর গোয়িং টু সি দ্য Bunsen burner. Bunsen burner also is called. I don't know I am correct or not, but it's Bunsen burner for me. And they are used with LPG supply. যে দেখতে পাচ্ছ পাইপটা আসছে, যেমন LPG পাইপ থাকে ওরকমই পাইপ, ঠিক আছে. এটা ল্যাবরেটরিতে ইউজ করা হয় বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের সময়,
এবং এটা যদি এলপিজি লাইন না থাকে সেই ক্ষেত্রে কী করবে? গ্যাস সিলিন্ডার না থাকলে তখন যেটা ইউজ করা হয়, দ্যাটস এ স্পিরিট ল্যাম্প। তো স্পিরিট ল্যাম্প, as you can see, I think many of you will have noticed that in your home you have lamps, isn't it? Kerosene lamp. Like this it looks. Okay? So this is spirit lamp. এখানে ভিতরে স্পিরিট ভরা হয় এবং এক্সপেরিমেন্টের কাজে লাগানো হয়। Next we are going to test tubes. As the name indicates, test tubes are used for testing in the chemistry lab. এখানে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ 6টা টেস্ট টিউব দেখানো আছে এবং পরে টেস্ট টিউব র্যাক বলে একটা জিনিস বোঝাবো। দেখো, বোঝানো দরকার নেই, এখানে ছবিটা দেখে নাও। এই র্যাকে যেখানে বসানো আছে না, এটা কি টেস্ট টিউব র্যাক বলে। এটা উডেনও হতে পারে, স্টিলেরও হতে পারে। জেনারেলি উড হলে ভালো হয়। এছাড়াও উই ইউজ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফ্লাস্কস, ওয়ান অফ উইচ ইজ দ্য রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক, ওকে, which has a narrow neck and round body, ওকে। আর একটা হচ্ছে এরপরে যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে কোনিক্যাল ফ্লাস্ক, সেটা তোমরা দেখতে পাবে এক্ষুনি, কোণের মতো দেখতে কোনিক্যাল ফ্লাস্ক, ঠিক আছে। এগুলো ডিফারেন্ট মেজার্সের হয়, কোন শেপড, এরও একটা নেক আছে। আর একটা জিনিস এখানে বলি তোমাদের, টেস্ট টিউব কিন্তু 2 ধরনের হয়। যেটা মানে শক্ত কাঁচের তাকে বলা হয় হার্ড গ্লাস টেস্ট টিউব, যেটা নরম কাঁচের তাকে বলা হয় থিন গ্লাস টেস্ট টিউবও বলা যেতে পারে। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখছো দ্য সিলিন্ড্রিক্যাল কন্টেনার, এখানে উইথ দ্য স্পাউট সাইড অ্যাট ইটস মাউথ, ইউ ক্যান সি স্পাউট মানে যে ছুঁচলো দিকটা আছে যেখান দিয়ে আমরা জিনিস পোর করতে পারি, ঠিক আছে। তো টেস্ট টিউবের সম্বন্ধে কিন্তু মনে রেখো ওটা যেটা আমি বলেছি, গ্লাসটে। আর আরেকটা জিনিস বলি, সব কিছু কাঁচ দিয়ে তৈরি কেন? এত ইনস্ট্রুমেন্ট সবই কাঁচ দিয়ে কেন ম্যাক্সিমাম, যেখানে রিয়াকশনস ঘটানো হয়? কারণ কাঁচ কিন্তু ভীষণ ভালো একটা নন রিয়াক্টিং সাবস্টেন্স, সহজে রিয়াক্ট করে না। এবার তোমরা দেখো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ, ইটস আ ভলভ বটল উইথ 2 মাউথ। একটা দিয়ে আমরা রিয়াক্ট্যান্টস ভিতরে ঢুকাই, আর একটা দিক দিয়ে কিন্তু গ্যাস বেরোয়, ঠিক আছে, যেটা জেনারেট হলো যে গ্যাসটা সেটা বেরোয়, ওকে। এবং যে গ্যাসটা বেরোলো সেটাকে তো কোথাও স্টোর করতে হবে ফর ডিফারেন্ট পারপাসেস, মেবি ফর টেস্টিং, মেবি ফর সাম ফার্দার ইউজ। সেটাকে স্টোর করা হয় এরকম মুখ ঢাকা একটা লিড দেওয়া একটা কন্টেনারে, সিলিন্ড্রিক্যাল, যেটাকে বলা হয় গ্যাস জার, ওকে। এখন আমরা দেখছি স্ক্রিনে ওয়াচ গ্লাস, একদম হাতে নেওয়া যায়, ছোট্ট একটা কাঁচের মতন বা হালকা মার্জড প্লেটের মতন। এর ভিতরে সামান্য পরিমাণে যখন আমরা স্মল অ্যামাউন্ট অফ সল্ট বা সলিউশন নিতে চাই, আমরা এর উপর রাখি, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো নেক্সট আমরা আরেকটা জিনিস সম্বন্ধে বইতে তোমরা ছবি দেখতে পাবে 120-তে, ফানেল। ফানেল সবাই আমরা বাড়িতে দেখে থাকি, ঠিক আছে, সেটাও ইউজ করার জন্য কাঁচের তৈরি প্রেজেন্ট থাকে কেমিস্ট্রি ল্যাবে। আরও একটা জিনিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কী বলবো ওটাকে, টেস্ট টিউব হোল্ডার, যেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, ফাঁকটা আছে না যেখানে রিংয়ের মতন পড়ানো আছে, ওটাকে অ্যাডজাস্ট করে টেস্ট টিউবটাকে হোল্ড করা যায়, ওকে। নেক্সট মেজারিং সিলিন্ডার, এগুলো ছোটোবেলায় তোমাদের একবার ক্লাস 7-এ মনে হয় দেখানো হয়েছিল। মেজারিং সিলিন্ডার, এখানে 100 ml অবধি দাগ কাটা আছে, এই দাগ কাটাগুলোর থেকে দেখে নিয়েই লিকুইড পোর করে উই ক্যান মেজার আস লিকুইড, okay. Next we will move on to tripod stand. For heating any container, tripod stand is made, okay. It's made up of cast iron, এর 3টে পা আছে বলে ট্রাইপড স্ট্যান্ড, ট্রাই কথাটা মানে 3টে, এবং উপরে তার জালি আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওয়্যার গজ, ওকে। এবং তার উপরে বসিয়ে দিয়ে আমরা জিনিস হিট করি। মাঝে কিন্তু অ্যাসবেস্টাসের একটা কভারিং আছে মিডলে, ওকে, so that the heating is even. And you can see how a container is placed on this wire gauge for heating purpose. নিচে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে একটা স্পিরিট ল্যাম্প, তো না, এটাকে বলছে বানসেন বার্নার আছে, বুনসেন বার্নার, ওকে। গ্লাস টিউবস অ্যান্ড গ্লাস রডস, যেটাকে এখানে গ্লাস টিউবসের জায়গায় চলে এসছে হচ্ছে পিপেট। পিপেট দেখতে এরকম, হ্যাঁ, এখানে মুখ দিয়ে টানতে হয়, খুব রিস্কি, একটা লাইন অবধি টানলে নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট আসে। তো এই পিপেট কিন্তু বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন ভলিউমের হয়, দেখতে পাচ্ছ 100, 30, 60, সো দের আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপেটস। অ্যান্ড যখন তোমরা টানবে কোনো জিনিসকে, তখন সে কিন্তু এই মাত্রা যতটা লেখা আছে ততটা লিকুইড তুমি টানতে পারবে, দাগ অবধি টানলে, ওকে, মুখ দিয়ে টানতে হয়। নেক্সট হচ্ছে বিউরেট। বিউরেটের তলায় দেখতে পাচ্ছ চাবি আছে, এই গোটা জিনিসকে কম্বাইন করলে একটা স্ট্রেট বিউরেট তৈরি হবে। নিচে লক থাকা মানে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে লকটাকে ব্যালেন্স করলে ফোঁটা ফোঁটা করে জিনিস ফেলা যায়। এটা
একটা এক্সপেরিমেন্টে খুব ইউজ হয়, যেটাকে আমরা নিউট্রালাইজেশন বলি, বা একটা নাম আছে সেই এক্সপেরিমেন্টটা, সেখানে আমরা কিন্তু ইউজ করি। এবং এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লিকুইড ফিল্ড অবস্থায়। ওকে, তো আমরা মিস করে গেলাম যেটা হচ্ছে গ্লাস টিউবস অ্যান্ড গ্লাস রড, সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এই দেখো এইখানে যে গ্লাস টিউবস আর গ্লাস রডস বলছিলাম, গ্লাস রডসে মাঝে দেখো সলিড হয়ে রয়েছে, পুরোটাই সলিড, মাঝে কোনো ফুটও নেই, কিন্তু সেখানেই যদি কোনো ফুটও থাকে তাহলে দ্যাট উইল বি আ গ্লাস টিউব। ওকে, তার দুই দিকই খোলা, টেস্ট টিউবের মতন নয় যে এক মুখ বন্ধ একদিক খোলা। এগুলোকে না জেনারেলি কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় বলো তো? লিকুইড তোলার জন্য সামান্য পরিমাণে, আর পুরো যেগুলো ভিতর থেকে ভর্তি গ্লাস রড তাদেরকে মেশানোর জন্য ইউজ করা হয় কোনো সলিউশনকে। তো এইখানে লাস্ট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফিল্টার পেপার। দেখতে এরকমই গোল গোল পাওয়া যায়, এবং যে কোনো ইনসলিউবল সলিডকে সেপারেট করার জন্য আমরা কি করি, ফানেলের ভিতরে ফিল্টার পেপার বসিয়ে তারপর ছেঁকে নিই, ছাঁকনির মতন কাজ করবে। তো এরপরেই আমরা চলে যাব অক্সিজেন। অক্সিজেনটার সম্বন্ধে আমরা একটু পড়ে নিই আজকে, তারপরে নেক্সট ক্লাসে আমরা কন্টিনিউ করব অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন নিয়ে। চলো তাহলে পেজ নাম্বার 121। So after the different types of instruments which are used in the chemistry lab, let's move on to oxygen. প্রথম যে গ্যাসটা সম্বন্ধে আমরা পড়ছি, ইটস আ লাইফ গ্যাস রিলেটেড উইথ লাইফ। তো সায়েন্টিস্টরা এটা ভাবে যে এই যে অক্সিজেন আছে এটা প্রায় 4.5 বিলিয়ন ইয়ার্স অ্যাগো পৃথিবীতে ক্রিয়েট হয়েছিল। হ্যাঁ, এবং প্রায় 3,500 মিলিয়ন ইয়ার্স আগে লাইফ এসছে পৃথিবীতে, ঠিক আছে? কিন্তু এখন যতটা অক্সিজেন আমরা অ্যাটমসফিয়ারে দেখি তখন কিন্তু অতটা ছিল না, বরং তখন বেশি কি পাওয়া যেত, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন, এগুলো অ্যাটমসফিয়ারে বেশি ছিল অক্সিজেনের তুলনায়। Today there are many aerobic bacteria that can utilize oxygen. However, bacteria is the primitive earth could not do that. However, bacteria in the primitive earth could not do that. আগেকার যুগে এখন প্রচুর এরোবিক ব্যাকটেরিয়া আছে যারা অক্সিজেনকে ব্যবহার করে, কিন্তু যখন প্রিমিটিভ আর্থ মানে পুরনো যে আর্থ আমাদের ছিল সেখানকার ব্যাকটেরিয়া কিন্তু অক্সিজেনকে ইউটিলাইজ করতে পারতো না, তারা অ্যানেরোবিক ছিল, অর্থাৎ তারা কিন্তু অক্সিজেন ছাড়া কাজ করতো এবং তারা এনার্জিও অন্যভাবে জেনারেট করতো। তো প্রায় 2500 মিলিয়ন ইয়ার্স আগে একটা ব্যাকটেরিয়া যেটার নাম ছিল সাইনোব্যাকটেরিয়া, সে সিতে ইমার্জ করলো এবং সান আর স্পেশাল প্রোটিনের সাহায্যে সে ওয়াটারকে ভেঙে অক্সিজেন তৈরি করতে লাগলো, ঠিক আছে? এবং ন্যাচারালি অক্সিজেন যেহেতু তৈরি হতে লাগলো, এই জন্য আস্তে আস্তে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে অক্সিজেনের পরিমাণটা বাড়তে লাগলো। এখন পর্যন্ত ওয়েটল্যান্ডস, পন্ডস, প্যাডি ফিল্ডস, এইসব জায়গায়, ওয়েটল্যান্ডস মানে ভেজা জায়গাগুলো, পুকুরে বা প্যাডি মানে তো বুঝতে পারছো রাইজের ছোটোবেলা, সেখানকার জায়গাগুলোতে সাইনোব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়। বলা হয় গ্রিন অ্যালগি আর অন্য গাছগাছালি অনেক পরে এসছে, এবং তারা পরে আসার পর তো তারা অক্সিজেন অবশ্যই তৈরি করতে লেগে গেছে। তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে প্রথম জীবনে কিন্তু এমন নয় যে পৃথিবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ ছিল, অক্সিজেন তৈরি করতো তারা, প্রথমে তাহলে অক্সিজেন কিন্তু কমই ছিল। নেক্সট আমরা দেখব অ্যাডভান্টেজেস অফ হ্যাভিং অক্সিজেন ইন এয়ার। Generation of energy from intracellular glucose is more efficient with oxygen than without it. অর্থাৎ ওয়েন গ্লুকোজ, আমরা যে গ্লুকোজ ইনটেক করি বা আমরা বিভিন্নভাবে যে কার্বোহাইড্রেট নিই, তাদের যদি অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তাদের যদি এনার্জি প্রডিউস করতে দেওয়া হয়, প্রচুর বেশি এনার্জি কিন্তু প্রডিউস হবে, নিয়ার অ্যাবাউট 15 টাইমস। ওকে, ইফ মোর এনার্জি ইজ অ্যাভেলেবল, তাহলে অবশ্যই মোর অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক উই ক্যান ডু। একবার যখন অক্সিজেন লেভেল পৃথিবীতে বেড়ে গেল, মেনি ডিফারেন্ট অর্গানিজমস দ্যাট ক্যান ইউটিলাইজ অক্সিজেন কেম ইনটু বিং, অর্থাৎ প্রচুর এমন অর্গানিজমস দেখা গেল বেঁচে উঠল পৃথিবীতে যারা অক্সিজেনটাকে ইউটিলাইজ করে প্রচুর কাজকর্ম করে উঠতে পারে। ডু অল অর্গানিজমস রিকোয়ার অক্সিজেন, মানে এমন কি দেখা গেছে যে সব অর্গানিজমেরই অক্সিজেন দরকার? অ্যাকচুয়ালি প্রচুর গভীর জায়গাগুলোতে অক্সিজেন যেতে পারে না। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া এই গভীর মাস অর্থাৎ কাদা যে জায়গাগুলো সেখানে থাকে, এদের বলা হয় অব্লিগেট অ্যানেরোবস বিকজ দে ডাই ইন অক্সিজেন, অর্থাৎ এরা এমনই অ্যানেরোবস, অর্থাৎ এতই অক্সিজেনকে এদের অপ্রয়োজন বা অপছন্দ যে তারা কিন্তু অক্সিজেনের কাছে এলেই মরে যায়। তাহলে তারা এনার্জি কিভাবে জেনারেট করে? তারা যেভাবে এনার্জি জেনারেট করে সেটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে একদম ম্যাচ খায় না।
অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড অ্যানারোবিক ফাঙ্গি প্রেজেন্ট আর্থ ইজ ডমিনেটেড বাই এরোবিক অর্গানিজমস। এদের ছাড়া আমাদের এখানে যা আছে সবই কিন্তু অক্সিজেন ইউটিলাইজিং লিভিং সিস্টেম। ঠিক আছে, ডাজ অক্সিজেন অলওয়েজ গিভ অ্যান অ্যাডভান্টেজ অর ইজ দেয়ার ডিসঅ্যাডভান্টেজ টু? ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এনার্জি বেশি জেনারেট হলেও তার কিন্তু বিশাল একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। যখন মোর এনার্জি জেনারেট করছে সেই সময় কেমিক্যালস এমনও তৈরি হয়ে যায় যারা সেলকে সামান্য অবস্থায় থাকলেও ক্ষতি করতে পারে, যেমন হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড বা সুপার অক্সাইড এগুলো। ঠিক আছে, এরা আমাদের সেলুলার ডিএনএকে ক্ষতি করে। হাউ ক্যান দ্য সেলস সার্ভাইভ? সার্টেন এনজাইমস, আমাদের সেলসে সার্টেন এনজাইমস আছে যারা এই যে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড তৈরি হয়ে যায় যখন এনার্জি জেনারেট হচ্ছে সেই সময়, বা সুপার অক্সাইড তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তারা এগুলোকে ভেঙে ফেলছে, দিয়ে ওয়াটার আর অক্সিজেনে কনভার্ট করছে। তো আমাদের এবার হচ্ছে বারিং এনার্জি জেনারেশন ফ্রম ফুড অ্যান্ড বার্নিং ফুয়েলস, ওয়েয়ার এলস ডু উই নিড অক্সিজেন? কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে অক্সিজেন কিন্তু ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। স্টিল যেগুলো আমাদের কনস্ট্রাকশনে লাগে, যেমন ব্রিজ, ভেহিকল যেগুলো তৈরি হওয়ার জন্য লাগে সেখানে। আয়রন কন্টেনিং মাচ ইম্পিউরিটি রাস্টস ভেরি কুইকলি, অক্সিজেন ইজ ইউজ টু রিমুভ দ্য ইম্পিউরিটিস অফ ক্রুড আয়রন। তাহলে আয়রনের মধ্যে যদি প্রচুর ইম্পিউরিটি থাকে তাহলে সে কিন্তু তাড়াতাড়ি জং ধরবে, তো অক্সিজেনের ব্যবহারে তাকে কিন্তু পিওর করা হয়, ইম্পিউরিটি সরানো হয়। এইভাবে আয়রন থেকেই তো আমরা জানি কার্বন মিশালে এবং আরও কয়েকটা জিনিস মেশালে স্টিল তৈরি হয়। অক্সিজেন ইজ ইনডিসপেন্সেবল ইন ম্যানুফ্যাকচারিং নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যান্ড সালফিউরিক অ্যাসিড, অর্থাৎ তুমি নাইট্রিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করতে গেলে অক্সিজেন লাগবেই। নাইট্রিক অ্যাসিডের আবার কি ব্যবহার, সেটা ফার্টিলাইজার্স তৈরি করতে ইউজ হয়, যেমন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, আবার এক্সপ্লোজিভসও তৈরি করতে কাজে লাগে। সালফিউরিক অ্যাসিড আবার দরকার পড়ে কার ব্যাটারি বা ফার্টিলাইজার, পেন্টস, পেট্রোলিয়ামকে রিফাইন করার জন্য, আর কপার জিঙ্কের মতন মেটালস এক্সট্র্যাক্ট করার জন্য। নিউমোনিয়া যাদের থাকে তাদেরকেও মিক্সচার দেওয়া হয়, কিসের? অক্সিজেন আর 5% কার্বন ডাইঅক্সাইড, অর্থাৎ কার্বোজেন বলে একটা জিনিস তাদের দেওয়া হয়। এবং রেসপিরেটরি প্রবলেম হলে তো অক্সিজেন দেওয়াই হয়। এবং এতটা অক্সিজেন আমরা কোথা থেকে পাই? সার্টেনলি ফ্রম সাম চিপ সোর্স অফ ইট, নাহলে তো খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড গেটস ইটস রিকোয়ারমেন্ট অফ অক্সিজেন ফ্রম এয়ার উইচ ইজ দ্য চিপেস্ট সোর্স। এয়ারে তো প্রচুর অক্সিজেন আছে। এছাড়াও আমরা দেখব কীভাবে ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন করা যায়। এইবার এখানে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ অক্সিজেন আছে, তোমরা কিছুটা নিজেটা পড়বে। হ্যাঁ, এই ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ যেমন এটা কালারলেস, টেস্টলেস, এর কোনো গন্ধ নেই, স্বাদ নেই, রং নেই। তারপর ভারী, হাওয়ার তুলনায় এটা ভারী, জলে সামান্যভাবে এটা ডিজলভ হয়। ফ্রিজিং পয়েন্ট -218 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বয়লিং পয়েন্ট -183 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং তার 3টে আইসোটোপ আছে, অর্থাৎ 3টে আইসোটোপ মানে 3টে এমন প্রকার আছে যেখানে তার নিউট্রন সংখ্যা আলাদা। আচ্ছা, কেমিক্যাল প্রপার্টিজ মানেই হচ্ছে সে ডায়াটমিক, একটা অক্সিজেন মলিকুলের ভিতরে দুটো অ্যাটম থাকে, মলিকুলের ভিতরে দুটো অ্যাটম। কেমিক্যাল রিঅ্যাক্টিভিটি অফ অক্সিজেনে কিন্তু একটা রিঅ্যাক্টিভ এলিমেন্ট, হাই টেম্পারেচার ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে আরও বেশি রিঅ্যাক্ট করে। অক্সিজেন অনেক এমন এলিমেন্ট আছে যাদের সঙ্গে ডিরেক্ট রিঅ্যাক্ট করে, শুধু ইনার্ট গ্যাসেস ছাড়া, গোল্ড, প্ল্যাটিনাম ছাড়া। অক্সিজেন ইজ নট ইনফ্ল্যামেবল, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট। অক্সিজেন কিন্তু নিজে পড়ে না, সে পুড়তে সাহায্য করে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, রেসপিরেশনে অক্সিজেন কাজে লাগে, সেটা তোমরা প্রত্যেকে জানো। ঠিক আছে, তো এই রোল অফ অক্সিজেন রেসপিরেশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি খুব নিম্ন মানে লোয়ার যে অর্গানিজম তাদের ছাড়া বেশিরভাগ প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস অক্সিজেনটাকে নেয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করে। এবং কার্বোহাইড্রেট যেটা আমরা গ্রহণ করি বা আমাদের শরীরে থাকে, যেটা C6H12O6, কয়েকটা রিয়াকশনসের থ্রু দিয়ে দেখা যায় প্রসেসটা যায়, অক্সিজেন ইউটিলাইজ করে, গ্লুকোজটা ভেঙে গিয়ে, অক্সিজেনের সাহায্য নিয়ে গ্লুকোজ ভেঙে গিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড জেনারেট করে, এনার্জি জেনারেট করে, আর জল তৈরি করে। ঠিক আছে, এবং যখন কোনো একটা মানুষ নিঃশ্বাস কষ্ট নিয়ে ভোগে তাকে কিন্তু অল্প অল্প করে অক্সিজেন দেওয়া হয়। এবং মনে রাখবে, ফিশেস যারা জলের তলায় থাকে তাদের কিন্তু স্পেশাল স্ট্রাকচার্স থাকে লাইক গিলস, যে তারা অক্সিজেনটাকে জল থেকে শুষে নিয়ে নিজের কাজে লাগাতে পারে।
ওকে, এখানে কিন্তু মনে রাখবে দিস ইজ দ্য নেট রিয়াকশন, যে এত সহজ ব্যাপারটা নয়, এটা কিন্তু অনেক কটা সিরিজ অফ রিয়াকশনস ঘটে যার ফলে এই গ্লুকোজ থেকে এনার্জি জেনারেট হয় আমাদের বডিতে। ঠিক আছে, তো নেক্সট ডে আমরা অক্সিজেন নিয়ে কন্টিনিউ করব। আজকে আমি তোমাদের মানে কাজ দিচ্ছি যে তোমরা ফর্মেশন অফ অক্সাইড, এগুলো জাস্ট কয়েকটা রিয়াকশন অফ নন মেটালস উইথ অক্সিজেন, ফর্মেশন অফ অ্যাসিডিক অক্সাইড, এগুলো পড়বে। রিয়াকশনসগুলো অবশ্যই দেখবে। ঠিক আছে, 126 পেজ অবধি আমি আশা রাখবো যে তোমরা পড়ছো, আমিও অবশ্যই পরের দিন পড়াবো। তারপরে আমি ছোট্ট করে এই জায়গাটা গুছিয়ে নেব পরের দিন, দিয়ে আমরা প্রিপারেশন অফ অক্সিজেন গ্যাসের দিকে যাব। ঠিক আছে।